सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच गर्मी चोखी रही है, मौसम चिपचिपा सी। पंजाब दे विच बेशक गर्मी घटी होवे पर जिस तरीके नाल मींह पैण तो बाद चिपचिपा जिहा मौसम होया उहदे करके लोग आवाज़ार होए आ। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि अज यानी कि 6 तरीक नूं ते भलक नूं यानी कि 7 तरीक नूं पंजाब दे विच चोखा मींह पैण की संभावना। किन्ना क मींह पैंदा ये वक्त दसूगा, पर पंजाब दे विच मॉनसून पौड़ा पहुँच चुकियां। मौसम विभाग ने गल कही है ये मॉनसून पौड़ा 2-3 दिन हुण एक्टिव रहणियां, सरगर्म रहणियां पंजाब दे विच। इहदे बारे भी जानकारी दित्ती गई है। सो वक्त दसूगा जी मींह किन्ना क पैंदा, किहड़े किहड़े खेतर दे विच पैंदा, कोई नेरी झक्खड़ झुल्ला आउंदा कि नहीं, ये वक्त ने बयान करना। पर मींह की जरूरत भी है तो दिन भी मींह वाले आ तो मींह पैना भी चाहिए, जरूरत बहुत है। सो बाकी जिवें जिवें जानकारी मिली मौसम के मुतलक उवें उवें साझी करांगे। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ पंजाब की राजनीति नाल संबंधित। जिस तरीके दे नाल पंजाब की राजनीति दे विच उत्तों डित्ती कई तरह दी खबरां आ रहीआं, उहदे बाबत हर रोज़ कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म हुंदा। भगवंत मान सरकार दे विच 5 नवे मंत्री शामिल होए, 5 नवे चेहरे शामिल होए। उन्हां नूं लंघे कल महकमिਆਂ की वंड कर दित्ती गई है। जिस तरीके दे नाल आपां जाणदे हां कि हुण हरजोत सिंह बैंस दे कोले स्कूली सिੱਖਿਆ महकमा भी आ गया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਤ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पर अनमोल गगनमान नूं सभ्याचारक ते सैर सपाटा महकमा दिता गया। तो मैनूं इस गल की आस सी कि डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर नूं शायद सेहत महकमा मिलूगा, पर उन्होंने थां दे उत्ते जौड़े माजरा साहब ने जिहड़े उन्हां नूं मिलिया हैगा जी सेहत महकमा। सो बाकी वक्त बयान करूगा कि जिन्हां नूं जिहड़े महकमे मिले आ वो किन्ना कि इंसाफ करदे ते किन्ना कि लोक पक्षी काम करके दिखाउंदे आ। पर जदों हुण महकमे की वंड हो चुकी है उस तो बाद हुण उन्हां दे वल्लों अपना काम सरगर्मी नाल जारी रखिया जाऊगा। तो 3 नवे चेहरे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो भावें कल नूं बना दिओ तो भावें 4 महीने ठहर के बना दिओ। पर हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि बीबी सरबजीत कौर माणूके ते प्रोफैसर बलजिंदर कौर, प्रिंसीपल बुद्धराम, कुलवंत सिंह पंडोरी जां आपां गल कर लईए मनजीत सिंह बिलासपुरी, इन्हां नूं किहड़ी गल्लों मौका नहीं मिलिया वजारत दे विच। हालांकि जिहड़े भी दूजी वार जिते आ वो सारिआं नूं तां मौका नहीं मिल सकदा, ये तां गल सच्ची आ। पर यह गल जरूर करनी बनती है कि इन्हां दे विच्चों 2-3 चेहरिਆਂ नूं तां पूरी आस सी भी मौका मिलना ही मिलना। हुण ये भी पता लगा जी कि उन्होंने मन दे विच मलाल भी है, उन्होंने मन दे विच कसक भी है, उन्होंने मन दे विच थोड़े जे गिले शिकवे भी हैगे आ। भावें कि मीडिया के मूहरे आके गल कहनी पैंदी है कि नहीं सानू कोई इहो जिहा फर्क नहीं पैंदा, पार्टी ने सानू बहुत कुछ दिता, असी पार्टी दे ऋणी ही सां ऋणी ही हाँ, असी पार्टी का कदे देण नहीं दे सकते, जिथे पार्टी साडी ड्यूटी लाऊ असी उस थां दे उत्ते हाज़र हाँ खड़े रहांगे। पर मन दे विच किते ना कुछ झलकदा। जिस दिन सहुं चुक समागम होया पंजां दा, उस दिन बीबी सरबजीत कौर माणूके ने जिहड़े वो नहीं पहुंचे उस थां दे उत्ते, यानी कि उन्हां दे वल्लों इस समागम विच शिरकत नहीं की गई। प्रोफैसर बलजिंदर कौर ने गल कही जी कि कोई फर्क नहीं पैंदा, पार्टी ने जिथे ते जिवें ड्यूटी लाई है असी हाज़र हाँ। पर मन दे विच गल आउंदी तां होऊगी कुदरती तौर दे उत्ते कि 2 वार जित्तिआं नूं मौका नहीं मिलिया ते 1 वार जित्तिआं नूं मौका मिल गया। उस तो अगली गल बड़ी महत्वपूर्ण है बई हुण कई जिहड़े 2 वार जिते हुए विधायक है जिन्हां नूं आस सी कि सानू मौका मिल ही जाना, उन्हां दे वल्लों जिन्हां नूं मौका मिलिया उन्हां नूं वधाई भी नहीं दित्ती गई। ये खबरां भी आईयां जी कि सोशल मीडिया के उत्ते भी वधाई वाली जानकारी नहीं दित्ती गई, वधाई सोशल मीडिया के उत्ते भी नहीं दित्ती गई कुछ लोगों के वल्लों। सो वक्त दसूगा बनता की है। पर मैनूं जाती तौर पर लगता सी भी प्रोफैसर बलजिंदर कौर ते सरबजीत कौर माणूके नूं तां मौका मिलूगा ही मिलूगा। पर वो किहड़े कारण जिहदे करके मौका नहीं मिलिया, ये पार्टी की अंदरूनी गल आ भी वो किहड़े कारण हैगे आ। पर यही सवाल पत्रकारां ने पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान नूं पुछया कि वो किहड़े कारण जिहदे करके प्रिंसीपल बुद्धराम नूं, बीबी माणूके नूं, प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं जां बिलासपुरी साहब नूं मौका नहीं मिलिया। तो उन्होंने कहा जी कि 92 दे 92 साडे हीरे आ, साडे जिन्ने विधायक आ वो साडे हीरे आ। तो ये भी पता लगा जी कि हुण पार्टी दीआं वड्डिआं जिम्मेवारियां दित्तिआं जा सकदियां, क्योंकि पार्टी दे वल्लों सारिआं नूं एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दिल्लीओं खबर निकल के सामने आई है कि हुण जिहड़े विधायकां दी नाराज़गी चल रही है, क्योंकि भावें कोई खुल के ना बोले
ਪਰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੱਜ ਟੁੱਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ 65 ਜਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਆ, ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 50-60 ਲੋਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ 8 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੂਅਰ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਥਿਆਰੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 8 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, 50-60 ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਊਗੀ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਚੌਥਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ, 3.25 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 19, 20, 21, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਨੇ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁरूं, ਪਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਕਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਕਿਤ ਨੇ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਹਨ। 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ 9ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਗੜਾ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਅੱਲੜ ਉਮਰਾਂ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆ। ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਆ? ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਰਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ 94-95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 54,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ 25,000 ਰੁਪਏ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਭੱਤਾ 15,000 ਰੁਪਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2,32,000 ਰੁਪਈਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ 2,05,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ 1,87,000 ਰੁਪਈਆ।
उत्तराखंड ਦੇ 1,60,000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1,30,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1,15,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1,14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 65,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 62,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 59,000 ਰੁਪਈਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 47,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ ਵੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤੇ ਭੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।